పాప భయంబు పోయే పరిపాటయిపోయను దుష్కృతం విలన్ శ్రీపతి భక్తి పోయే వివరింపగలేని దురంత కృత్యము దాపురమయ్యే లోకమున తాపసలోక శరణ్యుడైన తాపసలోక శరణ్యుడైన శ్రీపతి నామచింతనమే చేకుర చేయు సుఖంబు మానవా శ్రీపతి నామచింతనమే చేకుర చేయు సుఖంబు మానవా. The fear of sin has gone, and all wicked actions have become a routine matter. There is no devotion, and all bad actions are on the rise. Therefore, at this moment, we should surrender to His lotus feet and repeat and sing His glory. Bhaktirev Paramarthadayini Bhaktirev Bhavaroganasini Bhaktirev Paravedana Pradhan Bhaktirev Paramocchakarini Bhaktirev Paramarthadayini Paramarthadayini Prema Swarupulara Embodiments of love. పరమార్థ మార్గమునకు భగవంతుని భక్తియే ప్రధానమైన రాజమార్గము. To realize the supreme spiritual objective, the path of devotion is the only one left. Royal road. Path of devotion is the only royal road. Bhaktirev Pararoganasini జనన మరణాది రోగములకు ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి జీవిత చింతనలకు ఈ భౌతికమైనటువంటి యొక్క చింతనలకు నివారణ గావించేటువంటి యొక్క దివ్య ఔషధమే భగవద్భక్తి. Our devotion to God is the only cure and the remedy for the disease of birth and death, and is only a remedy for all the worries and anxieties in this world. Bhaktireva Paravedana Pradhan భక్తికి మించినటువంటి మరొక మార్గము, ఈ పరతత్వమునకు బోధించేటువంటి మరి ఒక మార్గము ఈ జగత్తునందు కానరాదు. There is no other royal road other than one of devotion. There is no other path in spiritual field other than devotion. ప్రాచీన కాలము నుండి భారతీయ సంస్కృతి యందు ఉపనిషత్తులే ప్రధానమైనటువంటి వేదాంతములుగా ప్రబోధించి ప్రచురించి ప్రబోధించి ప్రచారం సరిపినటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి నవ్యమైనటువంటి యొక్క దేశము ఈ భారతదేశం. Bharat is the land of the teaching of Upanishads that taught all the novel, which is evergreen and the unique doctrine of divinity. ఈ ఉపనిషత్తునందు ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం, ఈ ఒక్క మంత్రము భారతీయుని హృదయమునందు పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో నిలుపుతున్నప్పుడు భారతదేశమునకు ఎట్టి బాధలు కూడాను సంభవించవు.
There will be no worry or any problem to this country, Bharat, if only they have full faith in this declaration of Upanishad that says that God is everywhere, Ishavashyamidam sarvam. ఈశావాస్యం నిజం జగత్, సర్వత్రా ఉండినటువంటిది దైవమే అనేటువంటి సంకల్పమును విశ్వసించినటువంటి మానవునకు ఎట్టి బాధలు కూడా చెంత చేరవు. The one who has got full faith that God is present everywhere, he will never put to any sort of suffering. ఉపనిషత్తులు తత్ త్వం అసి, అది నేనే అయి ఉన్నాను అనేటువంటి సత్యం కూడాను భక్తుడి యొక్క హృదయమునందు పాతుకొని పోవాలి. This should be implanted in the hearts of the devotees. Tattvamasi, that thou art. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మనై ఉన్నాను అనేటువంటి ఈ నిత్య సత్యమైనటువంటి పలుకు మానవుడి హృదయం లోపల స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలి. This eternal truth should be there, should be steady in the hearts of mankind, that he is the divine, that I am Brahman. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ, ఎక్కడ చూసినప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క భావమే, బృహత్ భావమే ఈ జగత్తునందు ఆవిర్భవించినది, ఆవరించినది. It's only the divine thought and the divine will that encompasses the entire universe. ఆయమాత్మ బ్రహ్మ, ఇది తురియా స్థితి. I am Atma Brahma is the ultimate Turiya Sthiti. దీనిని ఓంకార శబ్దంతో పోల్చుకోబడినటువంటిది. This compared with the primal sound Omkara. ఈ ఓంకారమునకు కూడాను ఒక స్పెల్లింగ్ ఉంటున్నది. This Om has a spelling. GOD, గాడ్ అని గాడ్ కి ఏ విధంగా స్పెల్లింగ్ ఉంటున్నదో ఈ ఓము కూడాను అదే విధంగా కొన్ని అక్షరములతో చేరినటువంటి ఒక పదముగా ఉంటున్నది. Just as the word God has got the spelling G-O-D, this word Om also has got its spelling. ఆ ఊ ఉమ్, ఈ మూడు పదముల యొక్క చేరికనే ఓం. The combination of these three, A, U, is Om. దీనినే మహామంత్రంగా ఆనాటి మహర్షులు దివ్యమైనటువంటి ద్వాపరయుగమునందు జగత్తునకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. This was the teaching in the age of Dwapara Yuga by all the Treta saints, Yuga. Treta Yuga, by all the saints and seers of the time. ఆ లక్ష్మణుడు, A is Lakshmana, ఊ భరతుడు, U is Bharata, మా శత్రుఘ్నుడు. Ma is Shatrughna. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క ఓం రాముడు. The unity of all these three, A, U, Om is Rama. కనుకనే ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వంతో కూడినటువంటిదే ఆత్మారామం. Therefore, the unity of this Trinity is that of the దీనిని Spirit, Atma ఉపనిషత్తులు Rama. ఆత్మ అనేటువంటి రమేతి ఇది రామ, రమించేటువంటిది ఆత్మతత్వమే రమింపబడినటువంటిది. That which delights, that which draws attention, that which attracts, is that of the ఈ soul నామము spirit. సంఖ్యాశాస్త్రంలో మనం చక్కగా విచారం చేసినప్పుడు ఎంత అంతరార్థమో మనకు అర్థమవుతుంది. The numerology, Sankhya Shastra, also conveys the inner significance. నామం, నామం అనగా ఏమి? What do you mean by name, Namam? నా ఆ మా నామ. It has three, Na, A, Ma, Nam. నా ప్లస్ ఆ ప్లస్ మా నామ. Na plus A plus Ma is equal to నా Nam. సంఖ్యాశాస్త్రంలో జీరో ఏమీ లేదు. In numerology, the number of Na is zero, nothingness. ఆ నంబర్ 2 రెండవ నంబరు. A stands for number 2. మా ఐదవ నంబరు. Ma stands for number 5. 0 ప్లస్ 2 ప్లస్ 5 7 Zero, అవుతుంది. 0 plus 2 plus 5 is equal to 7 total. కనుకనే ఈ సప్త స్వరములే ఈ యొక్క రామనామము యొక్క తత్వము. The nature of Rama, the divinity is conveyed by way of these seven నామము notes. సప్త స్వరములను బోధిస్తుంటుండాలి. It's a name that
stands సప్త for వర్ణములను 7 melodies, బోధిస్తుండాలి. the 7 colors, సప్త సముద్రాలను బోధిస్తుండాలి. 7 oceans, సప్త సాగరములను బోధిస్తుండాలి. and it speaks of all 7 సప్త oceans. ఋషులను బోధిస్తుండాలి. Stands for 7 sages. సప్త ఆహం సప్తాహం 7 దినములు మాత్రమే సప్తాహం చేస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏమిటి? Saptaha is celebrated for a period of 7 days. నామమును ఈ విధమైనటువంటి సప్తాహం చేతనే, సప్త ఋషుల యొక్క భావం చేతనే, సప్త రంగుల చేతనే, సప్త ధ్వనుల చేతనే ఈ జగత్తంతా కూడా నిండి ఉంటున్నది. Therefore, as we celebrate Saptaha, a festival for 7 days, singing the glory of God, it amounts to bring out the 7 colors, the 7 melodies, 7 sounds. and 7 sounds. దీనిని సా రి గ మ ప ద ని ఇది 7. These are the 7 sounds. సరిగమ పదాలు. ఈ 7 అక్షరములు అంటే సర్వభావములు కూడా ఇమిడి ఉంటున్నవి. In these 7 letters, all feelings are present there. దీనినే సప్త స్వరములు అని కూడా పిలుస్తూ వచ్చారు. These are called Saptaswara, 7 melodies. శబ్ద బ్రహ్మమయీ The one of the sound, చరాచరమయీ that mobility, జ్యోతిర్మయీ light, వాంగ్మయీ the talk, నిత్యానందమయీ eternal bliss, పరాత్పరమయీ the supreme deity, పరాత్పరమయీ. ఈ సప్త స్వరములతో కూడినటువంటిది పరాత్పరమయీ. Paratparamayi is the aspect of divinity that denotes all the 7 sounds. కనుకనే రామ అనేటువంటి దానికి ఉండరు. రా ప్లస్ మా రామ. Ra plus Ma is Rama. రా 2 నంబరు, Ra stands for number మా 2. 5 నంబరు, Ma 5. 2 చేతి 7 నంబరు. Both make a total of 7. కనుకనే రామనామ సప్తాహం జరుపుతున్నామని ప్రపంచంలో బోధిస్తుంటారు. You hear this, that Saptaha, 7-day celebration, where the glory of Rama is sung కనుక every 7 day. అనేటువంటిది ఈ భగవత్ యొక్క స్వరూపంతో కూడినటువంటి యొక్క సప్త స్వరములే. Therefore, number 7 are divine, and it speaks ఈ of 7 నామముని sounds. ఎందుకోసం మనం ఉచ్చరించాలి? Why should we repeat, sing God's ఎందుకు glory? మనం ప్రార్థన చేయాలి? Why should we pray? ఈ విశాలమైనటువంటి యొక్క ప్రపంచమును సృష్టించి Having created this vast world, ఇంత అనంతమైనటువంటి జగత్తునందు అనేక జీవరాశులను కూడా సృష్టించి having created infinite number of ఈ creatures, జీవరాశులకు సమయ సందర్భానుసారంగా వినియోగవంతమైనటువంటి యొక్క పదార్థములు కూడా సృష్టించి creating all appropriate resources for utility, తినుటకు తిండి, పీల్చుకున్నటకు గాలి, త్రాగుటకు నీరు కూడాను అందించి providing the food, the air, and water to drink, సర్వ విధములైనటువంటి సమయం కూడాను సమస్త పదార్థములు కూడాను సమకూర్చినటువంటి యొక్క భగవంతునకు కొంత కృతజ్ఞత చెప్పనక్కర్లేదా? should we not express gratitude to God who has given us all these conveniences and daily needs? నీ కర్చీఫ్ నీకు కింద పడిపోతే ఎత్తి ఎవరైనా నీ చేతికిస్తే థ్యాంక్స్ అంటాం. If you drop your kerchief, if anyone picks it up and gives you back, you say thanks. నీ విధములైనటువంటి యొక్క మానవునికి సమస్త పదార్థములు కూడాను సమకూర్చి అందించినటువంటి భగవంతులకు ఇంత థ్యాంక్స్ చెప్పనక్కర్లేదా? God has given us all these natural resources. Should we not express our gratitude? ఆ యొక్క థ్యాంక్సే, ఆ కృతజ్ఞతయే ప్రార్థన. The expression of gratitude is prayer. ప్రార్థన అనగా ఏమిటి? What is prayer? మానవుని యందు అంతర్భూతమై, That which is immanent, అగోచరమై, non-apparent, అప్రమాణమై, that is beyond all measure. అతీతమై ఉండినటువంటి యొక్క దివ్య శక్తిని మేల్కొలపటమే ప్రార్థన. The transcending, latent divinity is awakened. దీనిని ఉపనిషత్తులు ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్య బోధత. That's what Upanishad says. Arise, awake, stop not till the goal is reached. లెమ్ము 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 అజ్ఞాన నిద్రం నుండి మేల్కొమ్ము. Upanishad says, get up from sleep and slumber of ignorance. నీవు ఆనంద పిపాసివి. You're the one of bliss. నీ జీవితమంతా ఆనందమయమే. Your life is full of bliss. ఎక్కడ చూసినా ఆనందమే. Everywhere there's bliss. నీ జీవితమే ఆనందమై ఉండగా ఇంకా ఆనందమునకు వెతికేది ఎక్కడ? When your life itself is all blissful, why are you in search of it? కనుకనే మానవుడు తన స్వస్వరూపాన్ని తాను విస్మరించాడు. So man has forgotten his own nature. ఆనంద నిమిత్తమై బహిర్ ప్రపంచం నందు ప్రాకులాడుతున్నాడు. He is in search of bliss outside world.
అన్వేషణ సలుపుతున్నాడు. He is in search of it. ఇది ఏ అజ్ఞానం. This is ignorance. తనకు కావలసిన ఆనందం తన యందే ఉంటున్నది. The needed bliss is within himself. భగవంతుని పరిపూర్ణంగా ప్రేమించి With total love in God. భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణ తత్వాన్ని అనుభవించడమే ప్రేమ. అది ఏ భక్తి. To experience total divinity is devotion, love. అట్టి ప్రేమ తత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకునే నిమిత్తమే ప్రార్థన అత్యవసరము. To develop love towards God, this prayer is essential. ఈ ప్రార్థన కూడా నువ్వు కేవలము పెదవుల నుండి ఉద్భవించిన ప్రయోజనం లేదు. The prayer should not be the one of lip service. హృదయం నుండి ఆవిర్భవించాలి. It should come out of heart. రావణుడు అనేక విధములైనటువంటి తపస్సులు ఆచరించాడు. Ravana did penance. నిరంతరము కూడా పంచాక్షర నామమైనటువంటి ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుంటాడు. He repeated, chanted the 5-lettered Mahamantra, Om Namah Shivaya. కానీ తన రాక్షస గుణము మారలేదు. But his demonic nature hasn't కారణం changed. ఏమిటి? Why? ఆ యొక్క ఉచ్చరించేటువంటి నామము హృదయపూర్వకంగా రావటం లేదు, భగవత్ ప్రీతిపూర్వకంగా అర్పితం గావించటం లేదు. What he says outward is not out of his heart. It doesn't please him భగవత్ anyway. ప్రేమను ఏ రీతిగా తాను అందుకోగలడు? How can he receive God's love? ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం అందించినప్పుడే ఇంకో దాన్ని మనం అందుకోవడానికి అర్హుతమవుతాం. Unless you give, you deserve to receive. ఒక షాపుకైనా మనం వెళ్లి 10 రూపాయలు ఆ షాప్ కీపర్కి ఇచ్చినప్పుడే ఒక కర్చీఫ్ మన ముఖాన్ని కొడతాడు. If you pay 10 rupees to the shopkeeper, he will give in turn the kerchief. నీవు ఆ 10 రూపాయలు షాప్ కీపర్కి అందించినప్పుడు, అందించక లేనప్పుడు ఆ యొక్క కర్చీఫ్ నీ చేతికి అందించడు. When you do not pay 10 rupees, you don't get the kerchief. అది ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ చెప్పాడు. ఉపనిషత్తులంతా కూడాను ఎంత సులభంగా మనకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి. That's what Vice Chancellor said. Upanishads teaches you in a subtle, నీవు simple way. దేనిని నీవు ప్రపంచ బరబత్తులకు అందించనక్కర్లేదు. You don't need to give anything in this world. పత్రము, A leaf, పుష్పము, a flower, ఫలము, a fruit, సోయము, water. భక్తి కలిగిన వానికి వసుడవగుట సత్యమేని. If it were to be true that you will submit yourself to one of devotion, దళమునకు తూగుదుగాక. you will certainly balance to పత్రము, a leaf. ఏ మారేడు పత్రం, ఏ బిల్వ పత్రం, ఏ తులసి పత్రం కాదు. It's not leaf plants like maredu or tulasi. ఎక్కడ మారేడు చెట్టు ఉంటుండాలి, ఎక్కడ తులసి చెట్టు ఉంటుండాలి, ఎక్కడ బిల్వ చెట్టు ఉంటుండాలి, నీవు వెతకనక్కర్లేదు, శ్రమపడనక్కర్లేదు. You don't need to strain yourself to search for tulasi plant, bilwa or maredu. దేహమే మనకు ఒక పత్రము. The body is the leaf, పుష్పము, a flower. ఈ పుష్పము ఏమిటి? What is this flower? హృదయ పుష్పమే. ఈ పుష్పమును కూడా నీవెక్కడ వెతకనక్కర్లేదు. You don't need to search for ఏ this శ్రమకు flower. నీవు గురి కానక్కర్లేదు. You don't need to strain yourself. ఫలము, Or fruit. మనోఫలము. It's the fruit of your ఆ mind. మనోఫలం ఏ రీతిగా ఉండాలి? In what form should it be? భగవంతునికి అర్పించేటువంటి పుష్పములు ఏ రీతిగా నీవు అర్పిస్తున్నావు? In what way you offer it to God? చిక్కిన పుష్పములంతా కూడా నువ్వు భగవంతునికి పూజ చేయటం లేదు. You don't take every flower and offer it ఆ to God. పుష్పమును తీసుకొని You take the ఆ flower. పుష్పం పైన వారినటువంటి కామ క్రోధ లోభ మోహమన్మాత్రులంటే ఈ క్రిములంతా కూడా నీవు చక్కగా పరిశుద్ధం చేసి You pick up flowers and remove all the insects ఆ of anger, greed, lust, నిర్మలమైనటువంటి పుష్పంగా తయారు చేసి and make them fresh. ఆ పుష్పాన్ని భగవంతునికి అందించాలి. And you offer such flowers to ఎట్టి God. ఫలమును నీవు భగవంతునికి అందించాలి. What sort of fruit should you offer? ఏదో ఒక చెట్టులో చిక్కినటువంటి కాయని కోసి ఇవ్వకూడదు. Not any fruit that's available. మంచి పరిపక్వ స్థితి లోపల మధురమైనటువంటి ఒక మనసును పొంది ఉండాలి. You should pick up that fruit which is fully ripe and ఆ sweet. ఫలము లోపల మాధుర్యం రావాలి. It should be అది ఏ sweet. ప్రేమ. ప్రేమతో కూడినటువంటి ఫలము నీవు అందించాలి. You should offer the sweet fruit to God, the fruit of love or water. సోయం ఏ ట్యాప్ వాటరో, ఏ గ్యాంజెస్ వాటరో, ఏ వెల్ వాటరో, ఏ రివర్ వాటరో కాదు. It's not tap water, Ganges water or river water either.
నీ ఆనంద భాష్పమే తోయము. This water is a tear of joy. దీనికి నీవు శ్రమపడనక్కర్లేదు. You don't need to strain or exert. అనేక మందిని మీరు చూసి ఉంటారు. You might have seen many. అమితమైన ఆనందం వచ్చినప్పుడు కంటిలో నీరులు కారుతుంటాయి. When one is blissful state or ecstatic, అమిత they shed దుఃఖాన్ని tears పొందే of సమయం joy. లోపల కంటిలో నీరు రావు. You don't find that even in times of misery. ఆ నీటికే నారములు అని ఉపనిషత్తు చెప్తూ వచ్చింది. That water, in Sanskrit, is called Naramu. నారములు, నారములు ప్లస్ నయనములు, నారాయణములు. ఈ నారములు అనేటువంటి జలము నయనములతో నారాయణుడు ఎక్కించాలి అని. Naramu is the water. Nayana is the eye. If you shed this tear of కనుక నీ joy, కన్ను నుంచి that's నీరు Narayana. రాకూడదు. You should not shed tears for ఎవరికి words. రావాలి? నారాయణకి అర్పించేటప్పుడు మాత్రమే ఈ నీరు రావాలి. You should shed tears as you offer to God. కనుకనే మానవత్వం లోపల దివ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రపంచమంతా కూడా ఇమిడి ఉంటున్నది. So in human life, there is divinity all over. అదే అహం బ్రహ్మాస్మి. That is here in this declaration. అయమాత్మ బ్రహ్మ, అదే తురియావస్థ. Ayamatma Brahma is the ultimate Turiya. అనగా ఏమిటి? అయాం ఆత్మ, అయాం బ్రహ్మ, ఇదే అయమాత్మ బ్రహ్మ. Ayamatma Brahma means I am Atma, I am Brahma. ఇలాంటి భావాన్ని మనం నిరంతరం కూడాను స్మరిస్తూ ఉండినప్పుడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి, తానే బ్రహ్మగా మారిపోతాడు. We should ponder over, reflect upon this thought, so that ఈ the knower దేహము of Brahman కేవలం ఒక becomes Brahman. క్షేత్రమే. ఈ దేహం ఒక క్షేత్రమే. This body is Kshetra, the field, అయితే క్షేత్రజ్ఞుడు లోపల ఉన్నాడు. but there is knower within. గుడి లేకుండా దేవుడు లేడు. Without the temple, there is no కరెంటు deity. లేని వైరు, A wire without current, నీరు లేని పైరు, and the field without పంతులు water, లేని బడి, and a school without దేవుడు teacher, లేని గుడి. and the temple ప్రయోజనం without ఉండదు. God are useless. దేవుడు లేని గుడిని ఎవరైనా ముక్కుతారా? Will anyone go there to the temple? పంతులు where లేని there is no బడి God? ఎవరైనా పెడతారా? You find a school without a కరెంటు లేని teacher? వైరు ఏం ప్రయోజనము? What is the use of the wire without the current? కనుకనే మనము ప్రపంచం లోపల ఈ యొక్క ప్రియము మధురమైనటువంటి యొక్క భావంతో నీ హృదయాన్ని పరమాత్మకు అర్పితం గావించాలి. Therefore, with all the nectarine feelings, you should offer to God. ఇది ఏ నిజమైన ప్రార్థన. This is true prayer. సుతరేయ రాగ తాళములతో కూడినటువంటిది కాదు. It's not the one of tune and rhythm. ఏదో ఎవరు రామా రామా అని మరొకరు పాట పాడుతుంటే వీడు ముందు రాబోయేటువంటి పాటకు శృతి చూసుకుంటూ ఉంటాడు. As one starts singing Rama's song, the ఇందులో other one రెండు thinks రకముల plans to what ఆనందం to sing ఉన్నాయి. later. కీర్తనం సంకీర్తనం అని ఉండాలి. Kirtanam, Sankirtanam, chorus together singing. కీర్తనం లోపల కేవలము ఒక విధమైనటువంటి స్వార్థం మాత్రమే ఉంటుంది. In the individual solo, there is a trace of selfishness. అది వారి యొక్క పేరు ప్రతిష్టల నిమిత్తమై, గౌరవ మర్యాదల నిమిత్తమై ఆ యొక్క కీర్తనలు వారు ఉపయోగిస్తుంటారు. As if it is a solo, it brings a good name and fame. వారికి భావములు ఏమాత్రము అక్కరలేదు. They are not mindful of the thought or feeling వారికి behind. సుతరేయ రాగ తాళములకు చేర్చే చాలు. They only think of the tune and the rhythm and the beat. కానీ సంకీర్తనం అది ఆనందాన్ని అందించేటువంటిది. Sankirtanam, the chorus gives you the ఎట్లా joy. సమ్యక్ కీర్తనం ఇది సంకీర్తనం. నీవు గొంతు యొక్క దీనిని నువ్వు చూసుకోవద్దు. Don't be bothered with the voice. 10 మంది వింటున్నారే అనేటువంటి నీ విచారం చేయవద్దు. Don't think whether all listen to you or not. పరిపూర్ణ ప్రేమ చేతనే సమ్యక్ కీర్తనం స్వేచ్ఛగా నీవు గానం చేయి. With total love, sing freely. ఆ భగవత్ ప్రేమతో నీవు గానం చేసినప్పుడు ఆ స్వరం కూడాను తమంతట తామే సుస్వరంలో ప్రవేశిస్తుంది. As you sing freely with total love, the tune and మన the rhythm will దేశం యొక్క automatically పరిస్థితి ఆ follow. విధంగా ఉంటుండాలి. That is the position in ఈ actual దేశం singing. యొక్క పేరే ఆ విధమైనటువంటి యొక్క సుచలయ రాగతాళంతో కూడినటువంటిది. The very name of this country speaks of this fact. భారత Bharata. భావ Bhava feeling. రత Rata. భావ Bhava feeling. రాగ Raga tune. తాళ Thala, the beat. the భావ rhythm. రాగ తాళ సమ్మిళితమే భారతం అన్నాడు. Bharatam is a combination of the feeling with the tune and the rhythm. కనుక మనం సర్వ పనులు కూడాను భావరాగ తాళంతోనే కూడి ఉంటాయి. So all over these should carry with them these three aspects. కానీ ఇది హృదయానికి కనెక్షన్ చెయ్యాలి, సంబంధం చెయ్యాలి. But you should have connection with our heart. కేవలం రామ్ 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 అని పెదవులతో మాత్రమన్నంత మాత్రం టేప్ రికార్డు పలికినట్టుగా ఉంటాయి. But if you see merely lip service Ram Ram, it is like a tape record. హృదయం నుంచి రావాలి, ఆ భావం చేత కూడా నువ్వు కలగాలి. It should come out of one's own అది heart without త్రికరణ feeling. శుద్ధి అన్నారు.
That is what is called the purity of heart. థాట్స్, వర్డ్స్, యాక్షన్ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం కావాలి. That is the harmony of thought, word and deed. అది ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. That's what he said. The proper study of mankind is man. కనుకనే అట్టి మ్యాన్కైండ్ రావాలి మనలో. We should have the spirit of అప్పుడే mankind. భగవంతుడు కదులుతాడు కరుగుతాడు. Then only God moves and melts and starts approaching you. భగవత్ ప్రేమను పొందే నిమిత్తమై, To earn God's grace, భగవత్ యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకునే నిమిత్తమై to receive God's మనం grace, ప్రార్థన చేయాలి. we should pray. అంతేకాని 10 మంది మెప్పుల కోసం కాదు. Not to be praised by others. ఆ విధమైన సుస్వభావాన్ని మనసులో నింపుకోవాలి. We should fill our hearts with such good feelings. లోకములో అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సమస్యలు జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. In this world you find many problems. ఎక్కడ చూసినా కూడాను అశాంతి, Everywhere there's ఎక్కడ restlessness. చూసినా కల్లోలము, Everywhere ఎక్కడ agitation. చూసినా కలహములు. There are fights. కారణం ఏమిటి? Why? కేవలము స్వార్థము మితిమీరిపోయింది. Because this selfishness is on the rise. కీర్తి మర్యాదలు అనేటువంటి దాన్ని విస్మరించినారు. They have forgotten the courtesy and etiquette. మానవత్వాన్ని మర్చిపోయారు. They have forgotten the human మానవతా quality. విలువలను పూర్తి విసర్జించారు. The human values are totally given up. కనుకనే ఈనాడు ప్రతి పదార్థములకు విలువ ఉన్నది కానీ మనిషికి విలువ లేకపోతున్నది. Today every material object has got value, but man has no value. కానీ మానవునికి ఉన్నంత విలువ ఎవరికీ లేదు. But the human value is సరిగా greater. మానవునిగా మనం జీవించాలి. We should live the life of a man. విలువైనటువంటి రత్నానికి ఎవరు విలువిస్తున్నారు? Who attaches value to a diamond? మానవుడే విలువ కడుతున్నాడు. It's only man who attaches విలువైన value. బంగారుకి ఎవరు విలువ కడుతున్నాడు? Who attaches value to మానవుడే gold? విలువ కడుతున్నాడు. It's only man. మానవుడే లేకపోతే డైమండ్ కు విలువ లేదు, బంగారుకు విలువ లేదు. When there's no man, gold has no value. Diamond has no కనుకనే value. ఇంత విలువనిచ్చేటువంటి మానవునికి ఈనాడు విలువ తగ్గిపోయింది. Man who attaches value has lost his own ఈ value. సత్యాన్ని విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించి వర్తించాలి. Students should know this truth and conduct Men are themselves. more valuable than all the wealth of the world. Men are more valuable than all the wealth of the world. బంగారు కాదు విలువైనటువంటిది, It's not the gold, the డైమండ్ value. కాదు It's not విలువైనటువంటిది, the diamond. మనిషి విలువైనటువంటి వాడు. Man is most valuable. మనిషి నివసించేటువంటి పట్టణం లోపల ఒక గజానికి ఇన్ని వేల రూపాయలని వెలువిస్తున్నారు. Just a yard in the heart of the city is very high in its price. అదే అడవికి పోతే ఒక 10 రూపాయలు ఇస్తే ఒక ఎకరా ఇస్తారు. There in a forest it is available very కారణం cheap. ఏమిటి? అక్కడ Why? మనుషుల యొక్క సంచారం లేదు. Because there is no human habitation around. మనుషులు లేని దగ్గర విలువ లేకుండా ఉంటుండాది. Where there is no human మనుషులు habitation, there ఉన్న is no దగ్గరనే value. విలువగా పెరుగుతుండాది. Where there is society, కనుకనే ఈ value విలువ దేని goes వల్ల up. పెరిగింది? మనిషి నుంచి పెరిగింది. The value is because of mankind. ఈ సత్యాన్ని మనం క్షణము కూడాను మర్చిపోకుండా చూసుకోవాలి. We should remind ourselves of this truth every నేను time. విలువైనటువంటి వాడను. I am valuable. నేను కేవలం చీప్ మనిషిని కాదు. I am not a cheap man. చీప్. I am not cheap, but I am cheap. Chief. కనుక నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి. I am great. అదే అహం బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మాస్మి. That's what he said. Aham Brahmasmi. I am Brahman. అది మాత్రమే స్వార్థమైపోతుంది. నేను బ్రహ్మం అనుకుంటే. Even that amounts to selfishness. దీనికి తదుపరి కూడా నువ్వు వేదాంతం చెప్పింది. But Vedanta explains, goes a step further. మమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ, నా ఆత్మనే అందరి యందు ఉంటుండాది. It is this principle of Atma in me is present in everyone. అందువల్ల నిన్ను ఎదుటివాడి గౌరవిస్తాడు, ఎదుటివాడిని నీవు గౌరవిస్తావు. You respect the other man and the man respects you in turn. ఇది మొట్టమొదటి కృష్ణుడి భగవద్గీతలో ప్రబోధించినటువంటి. This is the first teaching of Krishna in Bhagavad Gita. మమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ, Is only my Atma present in all నా creatures. ఆత్మనే నీవు, నీ ఆత్మనే నేను. The Atma in you and in రెండు me are ఆత్మలు same. లేనే లేవు. There are no two. ఒక హాల్ లోపల There in a hall, మట్టి పాత్రలో ఒక 100 పెట్టావు, you bring an earthen pot, పిత్తాడి పాత్రలో ఒక 100 పెట్టావు, an enamel pot, రాగి పాత్రలో ఒక 100 పెట్టావు, and copper vessel. ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి యొక్క ఉలోహముల యొక్క పాత్రలు పెట్టావు. And you have the pots of so కానీ many metals. ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు ఒక్కొక్కడై తోచే. But only one sun appears to be separate and individual to అన్ని everybody. పాత్రల లోపల కూడా ఒకే సూర్యుని ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. Only the reflection of the same sun you find in all of these parts. గోల్డ్ వెసల్ కు వెలువగా వేరుగా ఉండొచ్చు. Gold vessel value may be మట్టి different. దీనికి వేరు విలువగా ఉండవచ్చు. That of earthen pot is different. కాపర్ వెసల్ కు వేరే విలువగా ఉండవచ్చు. The value of copper vessel కానీ is అన్నిటి different. ఎందుకు కనిపించేటువంటి ప్రతిబింబానికి ఒకే విలువే. But the reflection of
The sun in all these vessels is one and the same value. కనుకనే ఆత్మ అనేటువంటిది ఈ దేహం అనే పాత్ర లోపల, మనస్సు అనేటువంటి జలం లోపల ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుండాలి ఈ ఆత్మతత్వం. Therefore, Atma is the sun, mind is the water, body is the vessel where you find the ఈ reflection. మైండ్ అనేది కదిలినప్పుడు ఆ సన్ను కూడా కదిలినట్టుగా కనిపిస్తుంది. As the water, the mind tilts, starts to move, you find also the reflection moving. కదలడు. But the sun doesn't ఏ move. సన్ను? SUN సన్, నాట్ SON సన్. What sun? SUN, but not అతను ఎప్పుడు కూడా SON. నువ్వు కదలడు. He will not move. కానీ కదిలేది మన యొక్క మనసే. That which moves is our ఈ mind. మనసు కదలటం చేతనే Because the movement of mind, దైవం కూడా కదిలినట్టుగా కనిపిస్తుండాలి. it appears God ఆత్మ కూడా also moves. చలించినట్టుగా ఉంటుండాలి. It appears అనేక Atma. మంది అజ్ఞానులు నా ఆత్మ చంచలంగా ఉంటుండాలి అంటారు. The ignorant people say that my Atma is wavering. ఆత్మకు చంచలత్వమే లేదు. Atma has no wavering నిర్గుణం, nature. నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరం. అలాంటి ఆత్మతత్వాన్ని చంచలత్వం అని చెప్పుకోవటం ఎంత అజ్ఞానం. If you say that your Atma is wavering, it's a sign of ignorance. కాదు కాదు, అది No. కదిలేటువంటిది కాదు, It doesn't waver. మారేటువంటిది కాదు, It doesn't change. మెదిలేటువంటిది కాదు, It doesn't go. కరిగేటువంటిది కాదు, It doesn't- కఠినమైనది కాదు. It's not strong either. అది సర్వ మధురమైనటువంటిది, It is sweet. రమ్యమైనటువంటిది, It is attractive. ఆకర్షణీయమైనటువంటిది, It attracts. ఆనందమయమైనటువంటిది, It's one of bliss. ఆహ్లాదమయమైనటువంటిది, It gives you delight and joy. అమృతమయమైనటువంటిది. It's nectarine. అట్టి ఆత్మతత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకోలేక You are not able to know the కేవలము nature of భౌతికము Atma. భౌతికము బాధితమైనటువంటి యొక్క ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క పదార్థముల నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నావు. But you struggle for worldly possessions, comforts and conveniences. దేహాన్ని ఆధారం తీసుకోవాలి. You have to take the body into దేహము consideration. ద్వారానే దైవాన్ని చూడాలి. With this body only you can see God. దేహం ఒక చారియట్, Body is a ఒక రథము. chariot. Body is a ఈ chariot. రథము ద్వారానే మనం ప్రయాణం చేయాలి. You can travel in the అయితే chariot. However, ఈ రథంలో నీవు కూర్చొని డ్రైవ్ చేస్తున్నావు, you are seated there in the chariot and you drive the chariot. కానీ ఆ రథము నీవు కాదు. But you are not the chariot. రథానికి నీవు డ్రైవర్ మాత్రమే. You are only charioteer, driver. రథము వేరు, డ్రైవర్ వేరుగా ఉంటున్నాడు. Chariot and the driver. కాబట్టి are దేహం separate. అనేటువంటిది ఒక రథము. So body is a chariot. ఈ రథమునే నేనని నీవు భావిస్తున్నావు, అక్కడే పెద్ద పొరపాటు. You identify yourself with the chariot. That's the mistake. కాదు, ఈ రథాన్ని తోలేటువంటి డ్రైవర్ ఒకడు ఉన్నాడు లోపల. But there's a driver different from ఈ that. స్టీరింగ్, యాక్సిలేటర్, క్లచ్ అన్ని అతని స్వాధీనంలోనే ఉంటాయి. Steering, clutch, accelerator are under his control. కనుకనే దేహం అనేటువంటిది రథము. So body is a ఇది ఒక chariot. కారు. This is a car. ఈ కారుకు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షము ఈ నాలుగు కూడాను 4 పురుషార్థములు టైర్స్ గా ఉంటున్నాయి. This human body, the car has got 4 tires. The ఈ objectives 4 of టైర్స్ human లోపల life. కూడాను గాలి ఉండాలి. There should be air in these tires. ఈ గాలి ఏమిటి? What is this air? అదే కాన్ఫిడెన్స్, This- నమ్మకము. This air of ఈ 4 confidence. టైర్ లోపల ధర్మ, అర్థ, కామము అన్నిటెందు నమ్మకం ఉంటుండాలి. In these 4 tires of human objectives, there should be air. ఇక్కడ మైండ్ స్టీరింగ్, Mind is the steering. బుద్ధి స్విచ్, Intellect is switch. స్టమక్ ఇంజన్. Stomach is the engine. మనం తినేటువంటి ఆహారమే దీనికి పెట్రోల్. The food that we partake is the petrol. భిక్షాన్నం దేహరక్షాత్రం వస్త్రం శీత నివారణం. మన టిఫనే దీనికి ఆయిల్. And is the tiffin that we take is oil. దీన్ని ఎక్కడ నీకు ప్రయాణం చేయాలంటే అక్కడ ఈ మైండ్ ను టర్న్ చేయాలి. In whichever direction you want to go, you should turn your mind. టైర్స్ బయట ఉన్నాయి కానీ టైర్స్ ఉన్నట్టే పోవు. Tires are present outside. తిరిగేటువంటి టైర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి, You see the tire that moves. కానీ లోపల ఉండి తిప్పేటువంటి స్టీరింగ్ అతని చేతిలో ఉంటుండాలి. But the steering, which is responsible for the movement, is in the hands of the ఎట్లా driver. నీవు పోవాలంటే అట్లా నీవు స్టీరింగ్ తిప్పితే ఆ వైపున టైర్లు వెళ్ళిపోతాయి. You can turn the steering in whichever direction ధర్మార్థ, you want కామ, to go. మోక్షములు అన్ని కూడా నువ్వు కేవలం జడమైన టైర్స్ మాత్రమే. Therefore, dharmartha, kama, moksha objectives are అయితే inner. ఈ టైర్స్ లోపల కూడా నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటి ఏరు ఉండాలి. So the tires must be filled with the air of confidence. అప్పుడే ఈ టైర్స్ కూడా నువ్వు సరైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తాయి. Then only they will be able to move in the correct విద్యార్థులారా, path. Students, కారు కదా అని ఎట్టంటే ఎట్లా ఏదో మార్గంలో నీవు దీన్ని ప్రవేశపెట్టకూడదు. for the simple reason it's a car, you cannot drive as you like. ఆ రోడ్డు యొక్క ఎచ్చు పల్లములు గమనించుకొని నీవు ప్రయాణం చేసుకోవాలి. You also know the ups and మన దేహాన్ని downs. కూడా నువ్వు ఏ సమాజంలో, ఏ యొక్క పరిస్థితి నందు, ఏ ప్రభావం నందు, ఏ వయసు నందు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనేటువంటి యొక్క నిత్యానిత్య విషయాన్ని పరిశీలన చేసి నీవు జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. We must also take into cognizance the position and the age and circumstances
as you make use of this body. కారుని ఎట్టంటే ఎట్ట మనం డ్రైవ్ చేయడానికి వీలు కాదు. You cannot drive the car as you like. పెద్దల దగ్గర ఏ విధంగా వినయంగా ఉండాలి, In what way you should be humble before టీచర్స్ దగ్గర others. ఏ విధంగా మనం గౌరవాన్ని అందించాలి, In what way you should respect your తల్లిదండ్రులను ఏ teacher. విధంగా ప్రేమించాలి, How you should love your parents. దైవాన్ని ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి, How should you pray. మన ఉద్యోగాన్ని ఏ విధమైన మార్గంలో మనం సక్రమంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, In what way should we discharge our ఈ duty in our కర్తవ్యాన్ని ఏ job. విధంగా నిర్వర్తించాలి, How to discharge your ఈ responsibility. విధమైనటువంటి యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ దీనంతా చక్కగా గుర్తించినప్పుడే ఈ కారుకు ప్రమాదం లేకుండా చక్కగా రాజమార్గంలో ప్రవేశిస్తుంది. In full sense of discrimination, discretion, you can drive your car along the right royal కనుక road. దీనికి ఆహారము కావాలి, The food is essential. దీనికి తగినటువంటి హెల్త్ ఉండాలి, Health is needed. దీనికి సరైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కలగాలి. You should have the strength. శరీరాన్ని కూడా నువ్వు ఒక అలక్ష్యం చేయకూడదు. You should never neglect your body. ఎందుకనగా Why? ఈ శరీరం ద్వారానే మన ప్రయాణం జరుగుతుండాలి. You only travel in this body. దేహం అనేటువంటిది ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది. Body is sacred. భగవంతుని చూపించేటువంటిది దేహమే. It is only the body that directs you towards God. శరీరం ఒక టెంపుల్ వంటిది, Body is a temple. శరీరం ఒక రథం వంటిది, Body is a chariot. శరీరం ఒక క్షేత్రం వంటిది. Body is a field. క్షేత్రకి చాపిమాన్ విద్యే, అది కూడా నేనేను అన్నాడు కృష్ణుడు. And Krishna said, I am the body, the kshetra, and the knower inside. దేహో దేవాలయం ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. దేహం ఒక పెద్ద దేవాలయం. Body is a big temple. ఈ దేవాలయమును ఎంత పవిత్రంగా చూస్తామో అప్పుడు దైవం యొక్క పవిత్రత కూడాను అంత అభివృద్ధి ఉంటుంది. You should keep this temple. The body is sacred. అయితే ఈ దేహాన్ని దైవ విషయంలో మనం అర్పణ చేయాలి. However, you have to surrender. ఏ Dedicate కార్యం the body. చేసినప్పటికీ ఇది దైవ కార్యంగా నీవు విశ్వసించాలి. Any work you do, take it as God's ఎక్కడ నీవు work. ప్రయాణం చేసినప్పటికీ దైవం యొక్క ప్రయాణం చేస్తున్నాను అనుకో. Wherever you may go, consider that you are going కారణం to ఏమిటి? God. విశ్వం విష్ణుమయం జగత్తు, The whole world. అంతా భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే. So everything is divine. తాను లేని స్థానం కాని తనది కాని నామం కాని జగత్తులో కానరాదు. There is no place or name where he is missing. కనుకనే భగవద్గీత సర్వత పాడిపాదం సర్వతోచి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమావృత్తిస్తతి, అంతా తానే అయి ఉంటున్నాడు. God is present everywhere. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మేము జీవుడు తాను దేవుడు అనేటువంటి భావం ఉన్నంత వరకు నీవు జీవుడే దేవుడు దేవుడే. Never consider that you are an individual soul and God is different from you. జీవుడే దేవుడు అనేటువంటి యొక్క పరమ విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Have the supreme faith that the individual is divine himself. దేవునకు జీవునకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యేకతను మనం చేయకూడదు. There is no separation, there is no difference whatsoever. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీనిని మనం చేసుకోవడం చేతనే మనం అనేక విధమైన అశాంతికి గురి అయిపోతున్నాం. Because of this bifurcation, dichotomy, we are restless. ఆ ఏకాత్మ భావాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should have full faith in the principle of నీవు unity చేయవలసినటువంటి పనులు నీవు చేసుకో, తప్పులేదు. and do your job. ఈ దైవ భావంతో నీవు చేసినప్పుడు అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి దోషములు కలగవు. With the divine thought and the feeling, there will be no mistake. దైవం నాలో ఉన్నాడనుకున్నప్పుడు నీవు దోషానికి ఏమాత్రం పాల్పడవు కదా. Then once you are convinced that God is in me, you will never commit a mistake. ఇతరులు నీవు ఏమాత్రం హింసించవు కదా, You will never hurt anybody. ఇతరుని ఏమాత్రము బాధించవు కదా. You will never put anybody కారణం to ఏమిటి? harm. Why? దైవం ప్రేమ స్వరూపం. Because God is love. ఈ ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఎవ్వరికి నీ హింస కలగదు. Where there is love, there is no violence. ఆ ప్రేమ లేని హృదయంలోనే ద్వేషం ప్రవేశిస్తుంది. When there is no love, there is hatred. ఈ ద్వేషం ప్రవేశించినప్పుడే ఈ దుర్మార్గమైన క్రియల్లో ప్రవేశిస్తుంది. Where there is hatred, there will be wicked action. కనుక విద్యార్థులారా, Students, అందరూ ఐకమత్యంగా అన్యోన్యతగా ప్రేమ భావంతో కల ఏకాత్మ భావాన్ని మనం ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. therefore students develop the spirit of unity and cooperation and sense of ఆ oneness. యూనిటీ అనేటువంటిది చేరినప్పుడే When once there is unity మన హృదయం ప్యూరిటీగా ఉంటుంది. and the heart symbolizes ఈ purity. యూనిటీ లేనప్పుడు ఆ స్థానం ఖాళీగా ఉంటుంది. When there is no unity, that is empty, that position is కాబట్టి empty. తక్షణమే ఎనిమిటీ వచ్చి ప్రవేశిస్తుంది. There comes the enmity. ఈ ఎనిమిటీ ప్రవేశించక పూర్వమే Before the enmity steps in, డివినిటీలో మనం చేరిపోవాలి. merge in the divinity. యూనిటీ, ప్యూరిటీ, డివినిటీ. Unity, purity, and then the divinity. కానీ దురదృష్టవశాత్తు But unfortunately, ఈనాడు నో యూనిటీ, There's no unity, ప్యూరిటీ, no purity, నో డివినిటీ, no divinity. కమ్యూనిటీ, ఎనిమిటీ. ఈ రెండు మాత్రమే దేశంలో అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. but today in the country, no purity, no unity, no divinity, only enmity. ఎంత చెడ్డది చెప్పండి. Bad it is. సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే, అందరికీ మనం నమస్కారం చేయాలి. Whomsoever you salute, it amounts to saluting God. కారణం himself. అందరి యందు ఉన్నటువంటి దైవం ఒక్కడే. God is one in all. ఇలాంటి ఏకాత్మ భావం చేతనే
మానవుడు ఎంతైనా కూడా దైవత్వాన్ని పొందవచ్చును. With this principle of unity, you can attain divinity. ఈ ఏకాత్మ భావాన్ని ఏనాడు మనం విస్మరిస్తామో అప్పుడే పశుపతిగా మారిపోతాం, పశువుగా మారిపోతాం. The day when you forget the principle of unity, you become an animal. కనుక మనము అనిమల్ నుంచినే వచ్చాం. We have come evolved. తిరిగి మనం as an animal. విమర్శపోకూడదు, ఫ్రంట్కు పోవాలి. We should proceed ahead, march forward. కనుకనే ఈ విధమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడుపుకొని జగత్తునికంతా ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క విద్యార్థులుగా తయారు కావాలి. We should lead life in this way. ఈనాడు and set an లోకంలో idea. అనేక మంది ధనముకు బానిసలవుతున్నారు, అధికారానికి బానిసలవుతున్నారు, Many are అహంకారానికి బానిసలవుతున్నారు, కీర్తి ప్రతిష్టలకు బానిసలవుతున్నారు. కానీ మన విద్యార్థులు దానికి కాదు బానిసలు కావాల్సింది, ఆదర్శానికి బానిసలు కావాలి. today in the world, many have become slaves to money, positions, authority, name and fame. But our students should be the ఆదర్శము slaves of ఆదర్శానికి ideal. బానిసలు కావాలి. You should be ideal boys. ఐడియల్ బాయ్స్, Ideal boys. అదే మనం ఈనాడు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. That's what we should ఎలాంటి cultivate. ఐడియల్? What sort of ideal? పవిత్రమైనటువంటివి, Sacred ideals. శక్తివంతమైనటువంటివి, Powerful. పరులకు అనుకూలం చేసేటువంటివి, That renders పరులకు us. ఆనందం కలిగించేటువంటివి. That which makes others అది మన happy. ఆదర్శము. That's idealism. ఉత్తమమైనటువంటి ఊర్ధ్వమూలం శాఖ, ఉత్తమమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని అందించాలి. The noble ideals you should ఆ cultivate. ఒక్క పేరు తెచ్చుకుంటే చాలు. If you get that good name, తల్లిదండ్రులు ఆనందిస్తారు, parents will be happy. సొసైటీ ఆనందిస్తుంది, Society will be happy. సమాజంలో ఒక్క వ్యక్తి చక్కగా ఉంటే సొసైటీ కూడా చక్కగా అయిపోతుంది. When one is perfect, the whole society would be perfect. కనుకనే విద్యార్థులారా, Students, మీరు ఈ లేత వయస్సునందే at this tender నైతిక, age, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులను మీలో ప్రవేశపెట్టుకుని ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా మీరు తయారు కావాలి. right at this tender age, cultivate moral, ethical, spiritual values and set an ideal to the rest of the world. అది అన్ని పురాణముల యొక్క సారం ఒక్కటే. That is the essence of all of the epics. అది హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఈ రెండింటినీ మనం దృష్టి అందించుకుంటే మనం ఏమాత్రం కూడా జగత్తునకు అన్ని సేవలు చేసిన వారం అయిపోతాం. With these two principles in your aim, you కేవలం can నీ serve. ఇంటికి మాత్రమే నీవు చేసుకోవటం కాదు, జగత్తుకే నీవు ఒక ఆదర్శవంతమైన రూపాన్ని అందిస్తావు. You should be an ideal to the entire world, not merely to your house or family. కనుక జగత్తంతైకుడును దైవ స్వరూపంగా మనం భావించాలి. So consider the universe as ఆ divine. దైవం యొక్క ప్రేమకు మనం పాత్రలయ్యేటువంటి యొక్క విధానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. Deserve God's love and know the path. ప్రార్థన అనగా కేవలము ఏ దైవమా నన్ను రక్షించు, ఇది కాదు ప్రార్థన. Prayer is not merely saying, "Oh, God, అఖండమైనటువంటి protect me." భగవత్ ప్రేమను అనుభవించాలి, అదే ప్రార్థన. Enjoy the infinite grace and love of God. అది That's ఒక్కటి prayer. ఉంటే ఏ కొరత ఉండదు. If you have that, there's no shortage. అదే of that. త్యాగరాజు కూడా చెప్పాడు, That's what Tyagaraja said. రామా Rama, నీ అనుగ్రహ బలం ఒక్కటి ఉంటే నాకు ఈ నవగ్రహాలు ఏం చేస్తాయి అన్నాడు. if I got the strength of your grace, I will not be affected by other planets. ఎందుకోసం నాకు ఈ కన్నునిచ్చావని తులసిదాసు కూడాను చాలా బాధపడ్డాడు. Tulsidas also questioned why you have given me eyes. కన్నులేలరా రాముని చూడని కన్నులేలరా, What for are the eyes that do not look at Rama? కన్నులేలరా కంటి చూపులేలరా, కన్నులేలరా కంటి చూపులేలరా, కన్నులేలరా రాముని చూడని కన్నులేలరా. స్వామి నేను ఒక కేవలము అంగహీనుడను అన్నాడు. Swami, I am handicapped. What for are the eyes? What for are the ఏమిటి looks if I cannot look at? చేతులు ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఉన్నాయి, సర్వము ఉన్నాయి, ఎందుకు అంగహీనుడు అంటున్నావు? I have legs and hands. How do you say that I am handicapped? అప్పుడు చెప్పాడు తులసిదాసు, Then Tulsidas said, చేతులు ఉన్నాయి I have hands. కానీ నీ సేవలు చేయలేకపోతున్నాను, కాబట్టి ఇవి అంగహీనమే. So I am not able to serve. Therefore I am amputated. చేతులు లేనివాడినే నేను, I am amputated. I don't have. కన్నులు ఉన్నాయి I have eyes. కానీ నిన్ను చూడలేకపోతున్నాను, But I am not కాబట్టి seeing. నేను గుడ్డివాడిని. Therefore I am blind. చెవులు ఉన్నాయి I have ears. కానీ నా చెవులు నీ యొక్క వేణుగానమును వినలేకపోతున్నాను, I am not able to కాబట్టి listen నేను to melodious music. అంగహీనుణ్ణి. Therefore I am dumb. కాబట్టి నేను ఒక అంగహీనుణ్ణి స్వామి అన్నాడు. Therefore I am handicapped, O God. ఈ విధంగా ప్రతి అంగమును కూడాను భగవత్ ఉపయోగార్థమై భగవత్ యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవించే నిమిత్తమై సద్వినియోగం చేయాలి.
You have to make proper use of every limb, every organ of అది the body. మానవత్వంలో ఉండినటువంటి గొప్ప విశిష్టత. That is the greatest achievement in the human life. ఉత్కృష్టత, సౌజన్యత, సౌశీల్యత ఇందులోనే ఉంటున్నాయి. The noblest thing is this. The realization of the human life is this. అందువల్లనే త్యాగరాజు కూడాను ఎంత ప్రేమతోనే పిలిచాడు, నా ఇంటికి రారా రామా. Tyagaraja also sang this song, inviting Rama. He prayed to Rama to come to his house. He wanted him to come close to his house. సుకుమార నీకే మృక్కెద రారమా ఇంటిదాక. Oh beautiful Lord, come home, come home. రారా దశరథ కుమార నన్నేలు కోరా నే తాళలేరా రారమా ఇంటిదాక. Oh Rama, the son of King Dasharatha, I cannot bear the pangs of suffering. I cannot bear suffering. దశరథ కుమార నన్నేలు కోరా నే తాళలేరా. Oh Rama, the son of King Dasharatha, you protect me, you take care of me. He invited him to visit his house. ఒకవైపున నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేనని అంటున్నాడు, మరొక వైపున రారా ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ మాదిరి సంభాషణ చేస్తున్నాడు. రారా రారా అని చెప్తున్నాడు. On one hand he says, అనగా ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక మార్గం లోపల ఏకవచనమే తప్ప బహువచనం లేదు. in spiritual field you address people in singular number. నేను ప్లస్ నేను, I plus I, మేము, we, వాడు ప్లస్ వాడు, he plus he, వారు, they. ఇంకా అక్కడ ఏకవచనమే వస్తా ఉంది. You find only single number there. కనుకనే రారా మా ఇంటి దాకా. To address him so, ఈ భగవంతుని ఏకవచనంగానే అనుభవిస్తున్నాడు. he addressed God in singular number. కారణం ఏమిటి? Why? ఓల్డ్ ఫ్రెండ్. Because God is పాతవాడినే రారా పోరా అని మనం సంభాషణ జరుపుకుంటాము. Therefore we convert. కొత్తవారెవరైతే రండి పోండి దయచేయండి అని ఈ నూతనమైనటువంటి పదాలు ఉపయోగపెడుతుంటారు. But we extend all courtesies to a new friend. ఈ నూతన పదములు ఉపయోగపెట్టేంత వరకు వాడు కొత్తవాడే, నీవు కొత్తవాడే. Until this hospitality and courtesy extended, the other person is పాతవాడు అనుకున్నప్పుడు ఫ్రీగా ఉండాలి. If you consider me as your old friend, అది be free. the end of wisdom is freedom. The end of wisdom The is end of freedom. culture is perfection. The end of culture is The end of perfection. knowledge is love. The end of The knowledge end of is love. education is character. The end of education is character. అది నిజమైనటువంటి ఫ్రెండ్షిప్. That is the true friendship. కనుకనే భగవంతుని సొంతవాణిగా నీవు అనుభవించాలి. Experience God as your భగవంతుడు own. పాతవాడు కాదు, God is not new నీవు anyway. పాతవాడు కాదు. You are not new anyway. ఇంకా నీవు అప్పటికప్పటికే మీరు పూర్తి ఒక్కరే. You are one ఇక only. రెండు లేనే లేవు పాత కృత. There are no two, new and old. ఒక్కడే, Only one God. ఒక్కడే. Only one. ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి, బహుదా వదంతి. సోర్స్ మిలియన్స్ 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 అయినప్పటికీ ఒక్కటే. God is one, there may be millions and millions of beings. మ్యాథమెటిక్స్ లో నంబర్ 1 ఇక్కడ, In mathematics, number 1 నంబర్ there. 9 ఇక్కడ. 9 over there. ఏ నంబర్ పెద్దదని ఎవరిని పిల్లల్ని అడిగినప్పటికీ చదువు రాని వాడు కూడా 9వ నంబర్ పెద్దది అంటాడు. If you ask which number is big, even illiterate would say number 9 is big. కాదు కాదు, ఒకటే పెద్దది. No, 1 is the big 1 number. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 9 అయిపోయింది. So if you go on adding 1 plus 1 plus 1 లేకపోతే makes 9 లేదు. Without 1 there's no 9. 1 హీరో. 1 is hero. వరల్డ్ ఈజ్ జీరో. World is zero. హీరో బికమ్స్ జీరో ఇఫ్ హి ఫర్గెట్ గాడ్ అన్నారు. Hero becomes zero if he forgets God. కనుకనే దైవాన్ని మర్చినప్పుడు మనం హీరో కూడా జీరో అయిపోతాం. So if you forget God, even a hero becomes a zero. కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా హీరోస్ 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 గా తయారు కావాలి. So we should be heroes all the time. కనుకనే ప్రేమ చేత ఈ హీరో తత్వాన్ని మనం అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి. Maintain the spirit of remaining a hero. with love. ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 రామ. పాప కథే దుఃఖమితే
ఏక రామ నామ ఆపదతే దుఃఖ విదే ఏక రామ నామ భవ సముద్ర సుఖద నావ 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 ఏక రామ నామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ निराधार को आधार एक राम नाम निराकार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही 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 राम नाम भक्त जनर जीवन गण एक राम नाम भक्त जनर जीवन गण एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री